ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے بننے والی مسجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت آپ والے کام کی نسبت سے قبول فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے وہ مبارک کام اس دور میں عطا فرما دیا ہے. پوری امت کے اعتبار سے، سارے عالم کے اعتبار سے وہ محنت اور وہ کام عطا فرما دیا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں قرن اول کا ہیرا عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ இந்த பங்களே வாலி மஸ்ஜிதை தாவத் உடைய இந்த முபாரக்கான அந்த நிஸ்பத்தை கொண்டு இந்த இடத்தை எல்லாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கின்றார். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய இந்த முபாரக்கான உழைப்பு இருக்கின்றதோ அது முழு உம்மத்துக்கும் முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களிடத்திலையும் போய் சேருவதற்காக வேண்டி ஒரு இடமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த இடத்தை ஆக்கியிருக்கிறார். மௌலானா இல்யாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கூறுவார்கள், அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த காலத்தில் முதல் நூற்றாண்டுடைய அந்த வைடூரியத்தை நமக்கு வழங்கியிருக்கின்றார் என்று கூறுவார்கள். बुजुर्गों और भाइयों, ये वो जगह है कि सारी दुनिया के काम करने वाले जितना यहाँ से ताल्लुक़ बना कर चलेंगे, खुद भी चलना सही आसान होगा, सही चलना आसान होगा, और काम को भी लेकर चलना, अपने इलाके में चलना आसान होगा. जितना यहाँ से ताल्लुक़ मजबूत होगा और काम करने वाले जितना यहाँ से ताल्लुक़ अच्छा बना कर रखेंगे, आना जाना, बार बार आना जाना यहाँ होगा, काम भी सही होगा, काम करने वाले भी सही चलेंगे. सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से मुंतखब होते थे और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने आसमानी निज़ाम के तहत सारे अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की वही के ज़रिए तरबियत फरमाया करते थे. सारे अंबिया अल्लाह ताला की निगरानी में चले. मेरे बुजुर्गों, ये वही काम है जो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे नबियों को दिया और जो काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदुल अंबिया को दिया. इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदुल अंबिया के काम के लिए मुंतखब किया है. जितना इस काम में अपने बड़ों की निगरानी में चलेंगे, काम भी सही होता रहेगा, काम करने वाले भी सही चलते रहेंगे. கண்ணியமிக்க மேலான பெரியார்களே, சோதரர்களே, முழு உலகத்தில் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், இந்த உழைப்பை செய்யக்கூடியவர்கள்
இந்த மர்க்கஸுடன் யார் தொடர்பு இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களும் சரியான முறையில் வேலை செய்வார்கள். அவர்கள் தங்களுடைய பகுதிகளையும் இந்த வேலையை சரியான முறையில் அந்த பகுதியிலே நடத்துவார்கள். சொன்னாங்க இந்த வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் இங்கு உள்ள தொடர்பை கொண்டு வேலை செய்யக்கூடியவர்களும் சரியாவாங்க, வேலையும் சரியான முறையில் நடக்கும். எல்லா நபிமார்களும் அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். எல்லா நபிமார்களும் அல்லாஹ்வால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள். எல்லா நபிமார்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நேரடியாக தர்பியத் செய்தான். அல்லாஹ் தன்னுடைய மேற்பார்வையில் வைத்து தர்பியத் செய்யக்கூடியவனாக இருந்தான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த உழைப்பு நபிமார்கள் செய்தார்களோ, சய்யிதுல் அன்பியா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் செய்தார்களோ, அந்த உழைப்பு தான் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த உழைப்பு செய்யக்கூடியவர்களும் நம்முடைய பெரியார்கள், மூத்தவர்கள் அவர்களுடைய நிகராணியில், அவர்களுடைய கண்காணிப்பில், அவங்களுடைய ஆலோசனைக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களும் இந்த வேலையில் முன்னேறுவார்கள். அவர்களை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வேலையில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்துவார். सारे आलम के काम करने वाले जितना अपने बड़ों की निगरानी में चलेंगे, खुद का चलना भी सही होता रहेगा, सही होगा और काम भी सही होता रहेगा. ये मुबारक काम कोई तहरीक जदीद नहीं है, बल्कि वही काम है जिस काम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और ये वही काम है जिस काम को सारे सहाबा अल्लाह के सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में किया है. आज भी इस ज़माने में मेरे बुजुर्गों, ये जो मेहनत हो रही है, काम हो रहा है, ये वही काम है जिस काम को अल्लाह के नबी ने किया है और जिस काम को सहाबा ने किया है. हज़रत मुअव्विया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त में जब चारों तरफ से इर्तिदाद की खबर आ रही थी, बेचैन होकर अल्लाह ताला से रो रो कर मांगते थे. कर्ने अव्वल का काम अल्लाह से रो रो कर मंजूर कराया. अल्लाह ने अपने फजल से इस दौर में ये मुबारक काम अपने एक बंदे के रोने पर, अपने हबीब की, अपने महबूब की उम्मत पर तरस खाकर अल्लाह ताला ने ये मुबारक काम इस ज़माने में अता फरमाया. கண்ணியமிக்க மேலான பெரியார்களே, சோதரர்களே, வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் பெரியார்களுடைய அந்த ஆலோசனைகளுக்கு கீழே வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால், அவருடைய நிகராணியில் வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களும் சரியான முறையில் வேலை செய்வார்கள். அவர்களை கொண்டு வேலையும் சரியான முறையில் நடந்து கொண்டிருக்கும். இந்த உழைப்பு இருக்கின்றது, இது புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட உழைப்பல்ல. மாறாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் எந்த உழைப்பு செய்தார்களோ அதே உழைப்பு தான் இது. எந்த உழைப்பை சஹாபாக்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சகவாசத்தில் இருந்து வேலை செய்தார்களோ அந்த உழைப்பு தான் இது. அதனால இது ஒரு புதிதான ஒரு வேலை அல்ல. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் எந்த வேலை செய்தார்களோ, எந்த உழைப்பு செய்தார்களோ அந்த உழைப்பு தான் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இந்த காலத்தில் கொடுத்திருக்கிறார். மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் நாலாபுரத்திலிருந்து வரக்கூடிய மக்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், முர்த்ததாகி கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்ற அந்த செய்தியை கேட்டு அவர்களுக்கு கவலை ஏற்பட்டது. அவர் உள்ளத்தில் ஒரு துடிப்பு ஏற்பட்டது. அல்லாஹ்விடத்தில் அழுதார்கள். அவர்கள் இஸ்லாத்திலே திரும்பி வர வேண்டும், இஸ்லாத்திலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பதாக அல்லாஹ்விடத்தில் அழுது துஆ செய்தார்கள். அதற்காக வேண்டி அல்லாஹ்விடத்தில் எப்படி உழைப்பு செய்வது என்பதாக அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்டார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவருடைய அழுகையின் காரணமாக, அவருடைய கவலையின் காரணமாக அல்லாஹ் இந்த முபாரக்கான உழைப்பை இந்த உம்மத்துக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்திருக்கிறார். அதனால இந்த உழைப்பு ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களும் சஹாபாக்களும் இந்த உழைப்பு செய்தார்களோ அந்த உழைப்பு தான் இந்த உம்மத்துக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அழுகை, அவருடைய கவலையின் கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா கொடுத்திருக்கிறார். हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو ایک جماعت بنا کر چلایا. سارے صحابہ ایک مشورے سے چلے اور ایک جماعت بن کر چلے. اللہ رب العزت نے دو چیزیں ظاہر فرمائی، نہ ماننے والوں پر حجت تام فرما دی اور یہ دین کی امانت آگے آنے والے لوگوں تک پہنچی ہے. آج اس زمانے میں بھی اس محنت کے راستے سے پوری امت کو پورے عالم کے اعتبار سے ایک جماعت بنایا جا رہا، ایک جماعت بنائی جا رہی کہ سارے عالم کے اعتبار سے وہ کام کرنے والے ایک جماعت بن کر چلیں اور ایک مشورے کے تابع ہو کر چلیں. پھر وہ فیصلہ ہوگا جو اللہ رب العزت نے قرن اول میں فیصلہ کیا ہے کہ نہ ماننے والوں پر حجت تام ہو جائے گی، نہ ماننے والوں پر حجت تام ہو جائے گی اور یہ دین کی امانت بعد کے آنے والے لوگوں تک پہنچے گی. قرن اول میں علماء اور عوام سارے کے سارے محنت کے ساتھ چل رہے تھے، اجتماعی طور پر ایک جماعت بن کر چلے. میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے محنت کرنے والوں کو بھی نوازا اور آگے آنے والی امت میں دین پہنچا. امانت کے طور پر پورا دین آنے والے لوگوں پر پہنچا ہے. آج اس زمانے میں اگر امت کے سارے کلمہ پڑھنے والے ایک جماعت بن کر چلنے والے بن گئے، ایک مشورے کے تابع ہو کر چلنے والے بنے، تو میرے بزرگوں اس زمانے میں بھی نہ ماننے والوں پر حجت تام ہو جائے گی اور آنے والے لوگوں پر یہ دین کی امانت بآسانی پہنچے. آج اس زمانے میں بھی علماء اور امت کی عوام سب کو محنت پر کھڑا کیا جا رہا کہ امت کی عوام اور علماء محنت پہ سب ساتھ چل رہے ہوں اور امت بن کر چلنے والے ہوں. میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے بڑی نعمت ہمیں اس زمانے میں عطا فرمائی. اللہ کا فضل ہے. آپ حضرات کئی دنوں سے 3 دن سے تقریباً آپ حضرات یہاں تشریف لائے اور یہاں پورے آپ کے علاقے کی کارگزاریاں ہوئی، کام پورے طور پر سامنے آیا. ہمیں اجتماعی طور پر اہتمام سے اس بات کو دل پر لینا ہے کہ کارگزاری میں جن جن باتوں کی طرف نشاندہی کی گئی اس پر پوری توجہ دینی ہے. جتنا ہم توجہ دے کر کام کریں گے اور بلند عزائم کے ساتھ ایک جماعت بن کر کام کریں گے، انشاءاللہ کام آسانی سے جیسا چاہا جا رہا ہے اس کے مطابق وجود میں آ جائے گا. 100% ایک ایمان والوں پر اس انداز سے محنت ہو رہی ہو کہ ہر ایمان والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اس کا غم بنے، آپ والی فکر اس کی فکر بنے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک کلمہ پڑھنے والا اس امت کا اپنی جان لگانے والا بنے نبی کے کام پر اور اپنا مال صرف کرنے والا بنے نبی کے کام پر اور نبی کا غم اپنا غم بنائے، نبی کی فکر اپنی فکر بنائے. اللہ رب العزت اپنی قدرت سے اس کی فکر اور غم کے اثرات کو اللہ تعالیٰ سارے عالم کے انسانوں کے دلوں پر ڈالے. اللہ نے بڑی طاقتور محنت اس زمانے میں ہمیں عطا فرمائی. ہمیں اجتماعیت کے ساتھ بلند عزائم کے ساتھ اپنی محنت کو آگے بڑھانا ہے اور ایک ایک امتی کو محنت کا میدان بنا کر کام کرنا ہے. ہمارے سامنے صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں بلکہ سارے عالم کے انسان جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت میں داخل ہونے والے بن جائیں. ہماری محنت ایک ایک امتی کے اعتبار سے ایک ایک امتی کا غم اٹھا کر فکر کر کے میرے بزرگوں ہماری محنت جتنا عالمی ذہن کے ساتھ کام ہوگا کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری
हल्कों की मेहनत, हमारी मस्जिद के माहौल की मेहनत को आलमगीर बनाएंगे। आलम को सामने रखकर हमें काम करना है और मेहनत करनी है। பெரியார்களே சோதர்களே, ஹஜ்ரத் மௌலானா யூசுப் சாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் கூறுவார்கள், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய காலத்தில் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சஹாபாக்களுடைய ஒரு ஜமாத்தாக ஆக்கி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய அந்த ஒரு மஷூராவுக்கு கட்டுப்பட்டு அவர்கள் உழைப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். அதனால அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களுடைய உழைப்பை காரணமாக ஆக்கி அந்த காலத்தில் இருந்த யாரு ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கு இதுதான் சத்தியமான மார்க்கம், இதுதான் உண்மையான மார்க்கம் என்பதை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தெளிவுபடுத்தி விட்டான். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு இந்த மார்க்கத்தை, இந்த தீனை கொடுத்தானோ அந்த தீனை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பாக்கியாக வைத்தான். அவர்கள் பின்னால் வரக்கூடியவர்களுக்கு அது அமானிதமாக நினைத்து அது முழு உலகத்துக்கும் அது எத்தி வைக்கக்கூடியவர்களாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களை ஆக்கினார். இன்றும் நம்முடைய பெரியார்கள் என்ன விரும்புகின்றார்கள் என்று சொன்னால், ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்தை போன்று இந்த காலத்திலேயும் முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கலிமா சொன்னவர்கள் எல்லோருமே, வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் எல்லோருமே ஒரு ஜமாத்தாக ஆகி ஒரு மஷூராவுக்கு கட்டுப்பட்டு எல்லோரும் வேலை செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக வேண்டும். எப்படி ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் பொது மக்களும் இருந்தார்கள், உலமாக்களும் இருந்தார்கள், எல்லா தரப்பட்ட மக்களும் சேர்ந்து ஒரே ஜமாத்தாக இருந்தார்கள். அதே போல நாமளும் ஒரே ஜமாத்தாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சாதாரண ஒரு உம்மத்தியாக இருந்து நாம் இந்த வேலையை செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக வேண்டும். அப்படி ஒரே ஜமாத்தாக இருந்து ஒரு மஷூராவுக்கு கட்டுப்பட்டு நாம் முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா மக்களை பற்றி உண்டான ஒரு கவலை உள்ளவர்களாக நாம் ஃபிக்ர் செய்தோம், கவலைப்பட்டோம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் தபாரக தஆலா இந்த காலத்திலேயும் அல்லாஹ் தஆலா அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துவான். யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ, ஈமானை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தெளிவுபடுத்தி விடுவான். இதுதான் ஹக்கானது, இதுதான் சத்தியமானது என்பதாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஏற்படுத்தி விடுவான். அல்லாஹ் தஆலா இந்த தீனை இந்த காலத்திலேயும் இதற்கு பிறகு வரக்கூடிய காலத்தையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இது பரப்புவதற்கு அல்லாஹ் நம்மை காரணமாக ஆக்கி வைப்பான். கண்ணியமிக்க மேலான பெரியார்களே சகோதரர்களே, சொல்றாங்க நம்ம இப்போ ஜோடுக்காக வந்திருக்கிறோம். அல்லாஹ்வுடைய கிருபையில 2-3 நாட்கள் ஜோடுடைய நிறைய விஷயங்கள் இங்கே பேசப்பட்டது. அதில் நாம் நம்முடைய பகுதியுடைய கார்குசாரியும் சொன்னோம். அந்த கார்குசாரி கேட்டு பெரியார்கள் நமக்கு முன்னால எந்த விஷயத்தை நமக்கு சுட்டி காட்டினார்களோ, இந்த விஷயம் சம்பந்தமாக நமக்கு கவலை ஏற்படுத்தினார்களோ அந்த விஷயத்தில் நாம் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நாம் கவனம் செலுத்தி அதை சரி செய்வதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். இதேபோல நாம் நம்முடைய அல்காவாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய மஸ்ஜிதாக இருந்தாலும் சரி, எல்லா இடத்திலையும் நாம் நம்முடைய ஃபிக்ர் ஒரு ஆலமி ஃபிக்ராக, முழு உம்மத்துடைய ஃபிக்ராக, வெறும் கலிமா சொன்னவர்கள் மட்டுமல்ல நம்முடைய லட்சியம். மாறாக ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உம்மத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நபரும் நரகத்திலிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டு சொர்க்கத்துக்கு செல்லக்கூடியவர்களாக ஆக வேண்டும் என்ற ஒரு கவலை நம்மிடத்தில் இருக்க வேண்டும். அந்த ஆலமி ஃபிக்ர், அந்த ஆலமி கவலை நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து அது சம்பந்தமாக நாம் கவலைப்பட்டோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அதனுடைய ஒரு அசராக ஒரு பிரதிபலிப்பை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஏற்படுத்துவார். மௌலானா யூசுப் சாஹிப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கூறுவார்கள், ஒரு ஈமான் உள்ளவர், ஈமான்தாரி, ஈமான் உள்ளவர், அவர் தன்னுடைய பொருளை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த தீன் இந்த உலகத்தில் ஹயாத்தாக வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி செலவு செய்கின்றார். அவர் அதற்காக வேண்டி ஒரு நேரத்தை செலவு செய்கின்றார், அதற்காக வேண்டி கவலைப்படுகின்றார் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிச்சயமாக அதனுடைய அசராத், அதனுடைய பிரதிபலிப்பை முழு உலகத்தையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிச்சயமாக ஏற்படுத்துவார். அதனால நாம் எந்த உழைப்பை செய்கின்றோமோ அந்த உழைப்பில் முழு உலகத்துடைய எல்லா மனித சமுதாயத்தை பற்றி உண்டான ஒரு கவலையுடன், ஒரு ஃபிக்ருடன் நாம் நம்முடைய நேரத்தையும் நம்முடைய பொருளையும் நாம் செலவு செய்தோம், அதுக்காக வேண்டி கவலைப்பட்டோம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்முடைய அந்த ஃபிக்ருடைய பிரதிபலிப்பு முழு உலகத்தில் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஏற்படுத்தி கொடுப்பான். सोने वाले जाग जाए, தூங்குறவங்க முடிச்சு கேளுங்க சொன்னாங்க. आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, आपको यहाँ अल्लाह की तरफ से मुंतखब किया गया। यहाँ की सारी बातें सुननी भी है और उसी के मुताबिक जाकर अपनी अपनी मस्जिद से लेकर पूरे सूबे के एतबार से
पूरे आलम के एतबार से हमें मेहनत करनी है और पूरी उम्मत को मेहनत पर खड़ा करना है। अगर सो गए तो क्या लेकर जाएंगे, क्या बातें वहाँ जाकर करेंगे, हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। जरा सोने वाले जाग जाए। நமக்கு பெரிய பொறுப்பு இருக்குது. நம்ம தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு நம்முடைய பகுதிகளில் நாம் வந்திருக்கிறோம். நாமளும் இந்த விஷயங்களை மனதிலே வாங்க வேண்டும், கேட்க வேண்டும், மனதிலே பதிய வைக்க வேண்டும். இந்த விஷயங்களை நம்முடைய பகுதிகளில் போய் எத்தி வைக்க வேண்டும். நம்முடைய மஸ்ஜித் வால் ஜமாஅத்திலிருந்து நம்முடைய மாநிலம் வரை அல்லது முழு உலகத்தை பற்றி உண்டான ஒரு ஃபிகர் நம்முடைய உள்ளத்தில் வர வேண்டும். முழு உலகத்துக்கும் இந்த விஷயங்களை போய் சேர்க்க வேண்டும் என்ற கவலை நம்முடைய உள்ளத்தில் வர வேண்டும். அதனால நம்ம கொஞ்சம் உஷாராக இருந்து கொஞ்சம் கால நேரத்துக்காக வேண்டி வந்திருக்கிறோம். அதனால பேசக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம கவனமாக கேட்கலாமா இன்ஷா அல்லாஹ். जगा दो सोने वालों को, जगा दो सोने वालों को, जगा दो. யாராவது பக்கத்தில் தூங்குறாங்கன்னா கொஞ்சம் எழுப்பி விட்டுருங்க. हमें तो वही बहुत ज्यादा उलझन पैदा हो रही है. ये सोने वाले क्या काम करें? தூங்குறவங்க என்ன போய் வேலை செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவலையா இருந்துச்சுன்னா अल्लाह ताला आप हजरात के तशरीफ लाने को कबूल फरमा. அல்லாஹ் உங்களுடைய வருகையை ஏற்றுக்கொள்வானாக. हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि हजरत ये मजलिसों में सोना क्या आसमान से जो सकीना नाजिल होता है ये उसकी वजह से हो रहा है? फरमाया नहीं, सकीना जिसके ऊपर नाजिल हो रहा है वो तो तवज्जो ध्यान से सुनेगा, ये गफलत की वजह से सोना होता है. இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கேட்கப்பட்டுதான் யூசுப் ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி கேட்கப்பட்டுதான் இந்த மஜ்லிஸ்ல தூக்கம் வருது, இது சக்கீனா என்று சொல்லக்கூடிய மன அமைதி கிடைக்குது, அதனால தூங்குறாங்களா என்ன அப்படின்னா இல்லை, சக்கீனா ஏற்பட்டுச்சு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அவங்க முடிச்சு கேட்பாங்க, கவனமாக கேட்பாங்க. தூக்கம் வர்றது அப்படிங்கிறது இந்த வப்பனத்தினால ஒரு பொடுபோக்கு தளத்தினால ஏற்படுது அப்படின்னா अल्लाह ताला अपने फजल से हम सब की हिफाजत फरमाए. अल्लाह ताला हमारी भी पाजापाना और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे मरते दम तक काम लेने का फैसला कर. अल्लाह ताला मौत वரைக்கும் நம்ம இடத்துல வேலை செய்யக்கூடிய முடிவை अल्लाह शांति दे. बड़ी जिम्मेदारी है मेरे बुजुर्गों, बड़ी जिम्मेदारी है. इस वक्त में मेरे बुजुर्गों हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को मेहनत में, अपने बड़ों की निगरानी में अपने आप को चलाएं और काम अपनी इस्लाह का दाइया बनाकर, अपनी इस्लाह का जज्बा बनाकर काम के मैदान में हम चल रहे हैं. काम में अगर हम अपनी अपनी मस्जिद के एतबार से काम करने वाले अमले को साथ लेकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह एक एक मस्जिद से आलम का बातिल मिटेगा. एक एक मस्जिद से, सिर्फ मस्जिद के माहौल में नहीं बल्कि आलम का बातिल मिटेगा. एक एक मस्जिद से आलम के तकाज़े पूरे होंगे. इस काम में मेहनत अपनी अपनी मस्जिद से लेकर फैलाव पूरे आलम के एतबार से हमें काम को फैलाना है. हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़माना है. क़र्न अव्वल की तरफ से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की तरफ से मस्जिद नबवी की तरतीब पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मेहनत की है वो कराई है और उम्मत को मेहनत पर जो खड़ा किया है तो दायरा इस्लाम बहुत वसी हुआ. नए नए इलाके फतह हुए, बड़े बड़े इलाके फतह हुए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई गईं और मस्जिद से मेरे बुजुर्गों उम्मत के मुसलमानों को पूरा दीन मिला. एक एक कलमा पढ़ने वालों को पूरा दीन मिला. उलमा और आवाम सब मेहनत में साथ साथ चल रहे हैं. हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान जमा नहीं हुआ था, लेकिन उलमा की जमात तैयार हो गई थी नबी के पहले सोबत से. और आमी से आमी मुसलमान 5 लाइन के इल्म से पूरे तौर पर वाकिफ होकर चल रहा था. ईमान और अक़ीदे की पूरी मालूमात, इबादत के दीन की पूरी मालूमात, अखलाक के दीन की पूरी मालूमात, मामलात के दीन की पूरी मालूमात, मुआशरत के दीन की पूरी मालूमात. आमी से आमी मुसलमान अपनी ज़रूरत का दीन लेते हुए, अपने ज़रूरत के दीन पर चलते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था.
اور ایک ایک کلمہ پڑھنے والوں سے دائرہ اسلام وسیع ہو رہا تھا۔ آج بھی میرے بزرگوں اس محنت کے راستے سے ایک ایک امتی کو مسجد سے جوڑ کر امت کے عوام اور علماء کا اختلاط اس طرح سے بڑھے کہ قرن اول کی طرح سے ہر آدمی اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے والا بنے اور ہر آدمی سے سارے عالم کا باطل مٹے، ہر آدمی کا غم حضور والا غم بنے، ہر آدمی کی فکر حضور والی فکر بنے۔ آج میرے بزرگوں اس مبارک محنت کے راستے سے یہ بات چاہی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑوں میں سے تھے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ تھے، فرمایا کرتے تھے جس ملک کے لوگ، جس علاقے کے لوگ صدر مقام جہاں سے اللہ کام چلا رہے ہیں جتنا تعلق اچھا بنا کر چلیں گے بار بار آنا جانا ہوگا، بار بار آنا جانا ہوگا، ان کے علاقے کا کام بھی صحیح رخ پر آئے گا اور ان کا اپنا صحیح چلنا بھی آسان ہوگا۔ جتنا بنگلے والی مسجد سے میرے بزرگوں اللہ کا فضل ہے، آج اس زمانے میں جس ملک کے لوگ اہتمام سے بنگلے والی مسجد سے پورا تعلق بنائے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل ہے اس ملک کا کام صحیح رخ پر ہو رہا ہے، صحیح رخ پہ چل رہا ہے۔ ہندوستان والوں کے لیے بڑے شرف کی بات ہے کہ جب چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، جب چاہیں یہاں پہنچ سکتے ہیں، آسانی ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی دقت نہیں ہے۔ کام کرنے والے، علاقے کے کام کرنے والے ایک ایک بات کو پوچھنے کے لیے لمبا لمبا سفر کر کے آتے اور اپنے بڑوں سے پوچھ کر جاتے۔ اس وقت میں میرے بزرگوں ہمیں بنگلے والی مسجد کے قیام کے زمانے میں ہمیں میرے بزرگوں فکر مند ہو کر کام دے کر جانا ہے اور اپنے عملے کو پیچھے اپنی اپنی مسجد کے اعتبار سے بھی اپنے عملے کو محنت میں ساتھ لینا ہے اور اپنے اپنے حلقوں کو سب کو اس فکر پر لانا ہے کہ اہتمام سے یہاں کے تقاضے پورے ہوں اور اہتمام سے ہر مسجد والا ایک ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان عالم کی فکر اٹھا کر چل رہا ہے۔ சோதரே, நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பு இருக்கிறது. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நமக்கு நம்மை பொறுப்புதாரியாக ஆக்கியிருக்கின்றான். அதனால நாம் இங்கே என்ன விஷயங்கள் சொல்லப்படுகின்றதோ அந்த விஷயங்களை நாம் கேட்டு நாம் நம்முடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நம்முடைய மஸ்ஜித் வால் ஜமாஅத்துக்கு சென்று அந்த விஷயங்களை நம்முடன் யார் வேலை செய்கின்றார்களோ அவர்களை இந்த வேலையில் இணைத்து அவர்களை இங்கே சொல்லப்பட்ட அந்த விஷயங்கள் பிரகாரம் அவர்களையும் செயல்பட வைத்து நாம் உழைப்பு செய்தோம் என்று சொன்னால் அந்த ஒரு மஸ்ஜித் வால் ஜமாஅத்தை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா காரணமாக ஆக்கி முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அளிப்பான். ஒரு ஒரு ஹல்கா அல்லது ஒரு ஜில்லா அப்படி அல்ல, மாறாக ஒரு மஸ்ஜிதை காரணமாக ஆக்கி அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரை அளிப்பான். ஏன்னா ஒரு மஸ்ஜித் இருக்கின்றது, அது முழு உலகத்துடைய தகாசாக்களை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு இடமாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆக்குவான். நாம் சரியான முறையில் உழைப்பு செய்தோம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா நம்முடைய மஸ்ஜித் இருக்கக்கூடிய அந்த சாத்திகள் சரியான முறையில் வேலை செய்வார்கள். அவர்களிடத்திலேயும் முழு உம்மத்துடைய அந்த கவலை இருக்கும், முழு உலகத்துடைய கவலை இருக்கும். அதனால அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களை கொண்டு முழு உலகத்துடைய என்ன தகாசாக்கள் இருக்குதோ, என்ன தேவைகள் இருக்குதோ அந்த தேவைகள் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவர்களை கொண்டு பூர்த்தி செய்வான். அதை கொண்டு முழு உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய பாத்திரம் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா இல்லாமல் ஆக்குவான். அதனால இது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் அல்ல. நாம் ஒரு கவலையுடன் இங்கே சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை நம்முடைய மனதில் வாங்கி அதை நம்முடைய மஸ்ஜிதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாத்திகளை இணைத்து நாம் இந்த வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கிறது. சொல்கின்றார்கள், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவருடைய ஆட்சி காலம், உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய ஆட்சி காலத்தில் உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய காலத்தில் என்ன தர்த்தீப் இருந்ததோ அந்த தர்த்தீபின் பிரகாரம் சஹாபாக்களை உருவாக்கினார்கள். அவர்களை முழு உம்மத்துடைய ஃபிக்ருள்ளவர்களாக ஆக்கினார்கள். முழு உம்மத்துக்காக வேண்டி அவர்களை அனுப்பி வைத்தார்கள். அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவருடைய காலத்தில் புது புது இடங்களை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வெற்றி கொள்ள வைத்தான். பல நாடுகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வெற்றி கொள்ள செய்தான். பல மஸ்ஜிதுகள், பெரிய பெரிய மஸ்ஜிதுகளை அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா உருவாக்கினார். அந்த மஸ்ஜிதுகளை கொண்டு பொதுமக்கள் அவர்களுக்கு தீனுடைய அடிப்படையான என்ன விஷயங்கள் இருக்கின்றதோ
அந்த விஷயங்களை அந்த மஸ்ஜிதின் மூலமாக அவர்கள் கற்றுக்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்திலேயும் அடுத்து உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹுடைய காலம் வரைக்கும் குர்ஆன் இருக்கின்றது. அது கிதாபுடைய வடிவத்தில் இல்லை, கிதாபுடைய வடிவத்தில் இல்லை. ஆனால் குர்ஆனுடைய விஷயங்கள் இருக்கின்றது, அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையில வந்துவிட்டது. அதை அவர்கள் மஸ்ஜிதின் மூலமாக அவர்கள் அதை கற்றுக்கொண்டார்கள். சஹாபாக்கள் ஈமான் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், நம்பிக்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், கொள்கை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அடிப்படையான இது என்ன இருக்கின்றதோ அதை அவர்கள் தெரிந்திருந்தார்கள். இபாதத் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், வணக்க வழிபாடுகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அடிப்படையான விஷயங்களை அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். அதே மாதிரி குடுக்கல் வாங்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல என்ன மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதை அவர்கள் தெரிந்திருந்தார்கள். அதே போல அவருடைய முஆஷரா என்று சொல்லக்கூடிய கூட்டு வாழ்க்கை இருக்கிறது, குடும்ப வாழ்க்கை, அது சம்பந்தமான என்ன அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்குதோ அதை தெரிந்து வைக்கிறார்கள். அதே மாதிரி அகலாக் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்கிற நற்குணங்கள், நற்பண்புகள், அது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல எது அடிப்படையான விஷயங்கள் இருக்குதோ அது எல்லாரும் தெரிந்தார்கள். ஆக இந்த 5 விஷயங்கள் எல்லா சஹாபாக்களும் அடிப்படையான விஷயங்கள் தெரிந்திருந்தார்கள். அதே போலதான் இன்றும் நம்மிடத்துல இதுதான் விரும்பப்படுகின்றது. இப்படி அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய உலமாக்கள், இல்மு உள்ளவர்கள், இல்மு இல்லாதவர்கள், பொதுமக்கள் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த உழைப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார்களோ அது மாதிரி இந்த காலத்திலையும் உலமாக்களும் பொதுமக்களும் சேர்ந்து இந்த உழைப்பு செய்ய வேண்டும். பொதுமக்கள் உலமாக்களுடன் இணைந்து மார்க்கத்துடைய அடிப்படையான விஷயங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் தன்னுடைய சீர்திருத்தம் என்ற அந்த எண்ணத்தில் தான் வேலை செய்ய வேண்டும். தன்னுடைய சீர்திருத்தம் என்ற அடிப்படையில் உலமாக்களுடன் இணைந்து அவர்களும் வேலை செய்தார்கள் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் தபாரக தஆலா அவர்களுக்கும் மார்க்கத்துடைய என்ன அடிப்படையான விஷயங்கள் தேவை இருக்கிறதோ அந்த தேவைகள் உலமாக்களை கொண்டு அல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவராக இருக்கின்றார். சொல்றாங்க, இதுக்கு அப்படிதான் சொல்லப்படுது, நாம் அடிக்கடி நிஜாமுத்தீனுக்கு வரணும், நிஜாமுத்தீனுடைய மஷ்வராவின் பிரகாரம் நாம் வேலை செய்யணும்னு சொல்றாங்க. சயீத் கான் சார் ரஹ்மத்துல்லாஹி இவர்கள் பெரியார் இருந்தாங்க. மௌலானா இலியாஸ் ரஹ்மத்துல்லாஹி காலத்துல இருந்து வேலை செஞ்சவங்க. அவங்க சொல்லுவாங்களா, எந்த பகுதி மக்கள் மர்கஸுடன் தொடர்புள்ளவர்களாக இருக்கின்றார்களோ அவர்களும் வேலையில சரியான முறையில இருப்பார்கள். அவர்களை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அந்த பகுதியிலையும் சரியான முறையில வேலையை நடத்தி கொண்டிருப்பான் என்பதாக சொல்லுவாங்க. அதனால நம்முடைய மர்கஸ் இருக்கின்றது, இந்த மர்கஸுக்கு இன்னைக்கு எல்லாருடைய கிருபையை கொண்டு முழு உலகத்திலிருந்து மக்கள் வருகின்றார்கள். சின்ன விஷயங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்வதற்காக வேண்டி பல தூரமான நாடுகளில் இருந்தெல்லாம் வருகின்றார்கள். அந்த மர்கஸுக்கு வந்து அந்த விஷயங்களை தெளிவுபடுத்தி விட்டு போகின்றார்கள். அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு கொடுத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம், இந்துஸ்தான் இந்தியா மக்களுக்கு அல்லாஹ் இன்ஷா அல்லாஹ் கொடுத்த ஒரு பெரிய பாக்கியம். இந்தியாவில் அல்லாஹ் இந்த மர்கஸை ஆக்கி வைத்திருக்கிறான். நாம் எப்போ விரும்புகின்றோமோ அப்போ வரலாம், எந்த தடையும் இல்லை. அப்படிப்பட்ட ஒரு இடமாக அல்லாஹ் ஆக்கியிருக்கிறான். அதனால நாம் நம்முடைய தொடர்பை மர்கஸுடன் வைத்துக் கொண்டோம். மர்கஸில் சொல்லப்படக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் பிரகாரம் நாம் நம்முடைய உழைப்பை ஆக்கிக் கொண்டோம் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் தபாரக தஆலா நாமும் சரியாகவும் நம்மை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா வேலையும் சரியான முறையில் நடத்தி கொடுப்பார். அதனால் இது நம்முடைய ஒரு பெரிய பொறுப்பாக இருக்கின்றது. நாம் இந்த பொறுப்பை எடுத்துக்கொண்டு நாம் நம்முடைய மஸ்ஜித் ஜமாஅத் இருக்கக்கூடிய அந்த சாத்திகளுக்கும் இந்த பொறுப்பு உணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். அதே போல நம்முடைய ஹல்காக்களுக்கும் இந்த பொறுப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். நம்முடைய மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பகுதிகளுக்கும் அந்த பொறுப்பை ஏற்படுத்தி எல்லோரும் முழு உலகத்துடைய ஒரு ஃபிக்ர் உள்ளவர்களாக ஆக்கி முழு உலகத்துடைய தகாதாக்களையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடியவர்களாக ஆக்குவதற்காக முயற்சி செய்ய வேண்டும். अल्लाह का फज़ल व करम है, कारगुजारी से ये बात सामने आई कि काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, मेहनत हो रही है, औकात लगाए जा रहे हैं, उलमा साल लगा रहे हैं और इसी तरह से अवाम में 4-4 महीना लगाने का माहौल बन रहा है। बस एक पहलू पर बहुत तवज्जो देनी है, काम को भी आगे बढ़ाना है और वक़्त लगाए हुए साथियों के बारे में भी बड़ी फिक्र करने की ज़रूरत है। सालाना माहाना अगर औकात पाबंदी से ना लगे, आज की अमूमी कारगुजारी से बात मालूम हुई 4 महीने वालों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सालाना वक्त बहुत कमज़ोर है। उलमा साल लगाए हुए हैं, लेकिन मस्जिदों मकतबों की मशगूलियों में उनके सालाना चिल्ले कम से कम चिल्ला ही मुतासिर हो रहा है। आप हजरात एहतमाम से कारगुजारी में उस पहलू पर गौर करें जो कमज़ोरियाँ चल रही हैं। काम करने वाले अगर सालाना माहाना औकात नहीं लगाएंगे
चाहे 4 महीने लगा ले या साल लगा ले, काम पर बाकी न रहे, काम में नहीं चल सकते। हमारे क़ाज़ी ज़हीर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, इस मुबारक मेहनत में मकामी काम की हैसियत इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी बड़ी गाड़ी को भारी बड़ी गाड़ी को अगर किसी चढ़ाई पर चढ़ाया जाए, गाड़ी की ब्रेक लगाने के साथ उसको जब रोकना होता है तो ब्रेक भी लगाते हैं और पहियों के नीचे लकड़ी और पत्थर भी लगाते हैं। क़ाज़ी ज़हीर साहब फरमाते थे, अगर गाड़ी के अंदर ब्रेक लगाने के साथ अगर पहियों पे पत्थर न लगाया गया, लकड़ी न लगाई गई, गाड़ी पीछे लौटेगी और क्या नुकसान होगा ये तो सामने आएगा। गाड़ी जब पलट जाएगी तो न माल ठिकाने रहेगा, न गाड़ी ठिकाने रहेगी, न गाड़ी वाला ठिकाने रहेगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, अपने पीछे मस्जिद की मेहनत से एक एक काम करने वालों को जिस जैसे हमने उन्हें काम पे लगाया, ऐसे ही काम पर बाकी रखने के लिए उनको मकामी काम पर भी हमें जमा करना, खरूज भी बढ़ाते रहना है, नक़्ल हरकत भी बढ़ानी है और इस पर भी नज़र रखनी है कि काम करने वाले सालाना माहाना पाबंदी से औकात लगा रहे हैं। बंगले वाली मस्जिद में आने जाने का सिलसिला उनका जारी हो रहा हो। एक एक काम करने वाले सालाना 4 महीने पर आवें और 4 महीना सालाना फिरने के साथ साथ बंगले वाली मस्जिद का भी 2 महीना उनका साल के अंदर होना चाहिए। जितना काम में मकामी काम पर जमेंगे और बंगले वाली मस्जिद से ताल्लुक़ बनाकर चलेंगे, काम करने वाले पीछे नहीं हटेंगे बल्कि काम करने वाले आगे बढ़ते रहेंगे और उन्हीं काम करने वालों से आलम के तकाज़े पूरे होंगे। काम करने वाले अगर काम पर बाकी न रहे तो मेरे बुजुर्गों, उनका अपना चलना मुश्किल हो गया, दूसरे तकाज़े वो क्या पूरा करेंगे। इसलिए इस पर पूरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जरा मस्जिद जगह कर पाना है கொஞ்சம் முடிச்சு கேளுங்கன்னு சொல்றாங்க. கண்ணியமிக்க மேலான பெரியார்களே, சகோதரர்களே, உங்களுடைய கார்குசாரி கேட்கப்பட்டது. அந்த கார்குசாரியில அல்லாஹ்வுடைய கிருபை கொண்டு உலமாக்கள், நிறைய உலமாக்கள் வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க, 2வது வருஷம் போயிருக்காங்க. அது மாதிரி உலமாக்களுடைய குழு சம்பந்தமாகவும் கார்குசாரி கேட்கட்டும். அது மாதிரி சாட்சிகளும் வருஷம் 4 மாதம் கொடுக்கறதுக்கு நிறைய சாட்சிகள் தயாராகிட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரியுது. அது மாதிரி வேலை சம்பந்தமாக கார்குசாரிகள் கேட்டு வேலை நடக்குது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது. இன்னொன்று என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, வேலை செய்யக்கூடியவர்கள், வக்து கொடுத்தவர்கள் நிறைய பேர் அவங்க தொடர்ந்து வக்து கொடுப்பதில்லை அப்படிங்கிறது தெரியுது. வருஷம் கொடுத்த உலமாக்கள் இருக்கிறாங்க, அவங்க வருஷம் அவங்களுடைய சில்லா அவங்க கொடுக்குறாங்களா, மாசம் அவங்க 3 நாள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போறாங்களா அப்படின்னா அவங்களுடைய தீனுடைய இந்த துறையில இருக்கிறாங்களோ அந்த துறையின் காரணமாக, அந்த ஈடுபாடுகளின் காரணமாக அவர்களால் சரியான மாதாந்திர குரூஜும் இல்லை, வருடாந்திர குரூஜும் குறைவாக இருக்குது. அதே மாதிரி 4 மாதம் கொடுத்தவர்கள், 40 நாள் கொடுத்தவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆனா வருஷம் தொடர்ந்து வக்து கொடுக்கக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறாங்க. மாசம் 3 நாள் கொடுக்கக்கூடியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்கன்னா குறைவாக இருக்கிறாங்க. அதனால எதுல பலகீனங்கள் இருக்குதோ அது விஷயமாக கொஞ்சம் கவலைப்பட்டு அந்த பலகீனத்தை போக்குறதுக்காக வேண்டி உண்டான ஒரு முயற்சி செய்யறது இது நம்முடைய பொறுப்பாக இருக்குது. வேலையும் நடக்கணும், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில புறப்படக்கூடியவங்களும் அதிகமாகணும். இன்னொன்று மக்காமி வேலையும் நடக்கணும். 2மே தேவையாக இருக்கு. மக்காமி வேலை நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இன்ஷா அல்லாஹ் தபாரக வ தஆலா வேலையில முன்னேற்றம் ஏற்படுறதுக்கு அது காரணமாக இருக்கு. क़ाज़ी ज़हीर साहब रहमतुल्लाहि अलैहि அவர்கள் உதாரணம் சொல்லுவாங்க. மக்காமி வேலை அது சம்பந்தமான உதாரணம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு லாரி நிறைய சுமைகளை சுமந்து கொண்டு மலைப்பகுதியில, மேட்டு பகுதியில அது மேலே ஏறுது. அது மேலே போனதுக்கு பிறகு அது நிறுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை ஏற்படுது. நிறுத்தும் போது அது பிரேக் போடணும். பிரேக் போடுறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வண்டி கீழே இறங்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஏதாவது கட்டை வச்சு பலகை வச்சு அது டயருக்கு கீழே பலகை வச்சு அதை நிறுத்துறாங்க. வெறும் பிரேக் மட்டும் போட்டோம், கட்டை வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா அது கீழே வந்துடும். அப்போ அது பிரேக் பிடிக்கிறது, அது கட்டை வைக்கிறது எதுக்காக வேண்டி அப்படின்னு சொன்னா, அது எது வரைக்கும் போயிருக்கிறோம்
அதோட நிற்கணும், அதை விட கீழே வந்துடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. அப்படி நம்ம வைக்கல அப்படின்னு சொன்னா என்ன ஆகும், அது கீழே இறங்கும். அது கீழே இறங்கினா என்ன ஆகும், வண்டிக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, வண்டியில் என்ன சரக்கு இருக்குதோ அதுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, ஓட்டக்கூடியவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, யாருக்குமே பாதுகாப்பு இல்லை. அது மாதிரி தான் எல்லாம் பாதுகாக்கணும். வேலை செய்யக்கூடியவர்கள் மக்காமி உழைப்பு செய்யவில்லை என்று சொன்னால், உள்ளூரில் உள்ள என்ன உழைப்புகள் இருக்குதோ அந்த மாதாந்திர குரூஜ், அது மாதிரி வருடாந்திர குரூஜ், அந்த குரூஜ் என்ன இருக்குதோ அது செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவர்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை, அவர்கள் கொண்டு வேலைக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை. அதனால வேலையும் முன்னேறணும், அவர்களும் முன்னேற வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒன்று அல்லாஹ்வுடைய பாதையிலையும் போகக்கூடியவர்களும் அதிகமாகணும், இன்னொன்று மக்காமி வேலையும் அதிகமாகும், மக்காமி வேலையும் அதிகமாகும். அதே போல நம்முடைய சாத்திகள் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில பக்து கொடுக்கக்கூடியவங்க தங்களுடைய பக்துடைய நேரத்தை அதிகப்படுத்தணும். ஒவ்வொரு சாத்தியும் வருடம் 4 மாசம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போகணும். அதோட சேர்ந்து 2 மாசம் நிசாமுத்தீனுக்காக வேண்டி கொடுக்கணும். 4 மாசம் அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போறதுக்காக வேண்டி 2 மாசம் நிசாமுத்தீனுக்காக வேண்டி கொடுக்கணும். இப்படி கொடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று சொன்னால் மக்காமி வேலையும் செய்து கொண்டிருந்தார்கள், அல்லாஹ்வுடைய பாதையில 4 மாசம் போனார்கள், அவர்கள் நிசாமுத்தீனுடைய ஒரு தொடர்புள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா இப்படிப்பட்ட சாந்திகளுடைய அந்த கவலை, அந்த ஃபிக்ர், அந்த உழைப்பை கொண்டுதான் அல்லாஹ் அவர்களை முழு உலகத்துடைய தகாசாக்களுக்காக வேண்டி அல்லாஹ் ஷஹாதாவை தேர்ந்தெடுப்பான். बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू तो सब समझते हैं, तर्जुमे की जरूरत ही नहीं। उर्दू इलाके तरीके तर्जुमा चाहे। एक मजलिस आपकी हुई मकामी काम, पूरी तफसील से आपकी ज़ुबान में मकामी काम की मजलिस हुई है। एक मजलिस मस्तूरात के एतबार से फिक्रमंद होना, उम्मत के मर्दों के एतबार से भी, मस्तूरात के एतबार से भी हमें फिक्रमंद होना। एक मजलिस पूरी आपकी ज़ुबान में मस्तूरात के सिलसिले में पूरी मजलिस हुई है। अरे हुई कि नहीं हुई? हाँ, आपको पूरी तवज्जो मकामी काम से लेकर पूरे आलम के तकाज़ों के एतबार से करनी है और साथियों को लेकर करानी है। मस्तूरात के एतबार से मर्दों के ऊपर मेहनत के साथ साथ मस्तूरात के अंदर काम की शक्ल बने। एक एक घर, हमारे हज़रत फरमाते हैं हमें एक एक घर में मस्तूरात की जमात को उतारना है। एक जगह लोगों ने कहा हमारे यहाँ ज़्यादा क़याम की जगह नहीं, मस्जिद में जमात के साथियों ने मुसल्लियों का जहन बनाया तो मस्जिद ही में लोग अपने घर पे जमात लेने के लिए तैयार हो गए। मेरे बुजुर्गों, हमें मस्तूरात के सिलसिले में भी एक एक घर में दावत का काम एक एक घर से वजूद में आवे, और जिस तरह से कर्न अव्वल में मर्दों से हिदायत फैली है ऐसी ही औरतों से भी हिदायत फैली। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस्लाम उनकी बहन के हिस्से में, और हज़रत इकरमा इब्न अबी जहल का इस्लाम उनकी बीवी के हिस्से में है। कितने बड़े बड़े सहाबी औरतों की वजह से इस्लाम में आए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, हमें मर्दों के काम पर भी पूरी तवज्जो, मस्जिद के एतबार से मस्तूरात के काम पर भी पूरी तवज्जो। फिर एक मजलिस हुई अरबी तलबा के एतबार से और जो है अंग्रेजी तलबा के एतबार से, पढ़ने वाले चाहे दुनिया की तालीम हासिल कर रहे हो या दीन की तालीम हासिल कर रहे हो, मुस्तकिल हमारी मेहनत के मैदान में ये तलबा भी है। अल्लाह का फजल है, आपके यहाँ काम हो रहा है। कारगुजारी में मुस्तकिल आपकी हर कारगुजारी के पर्चे में तलबा की कारगुजारी भी मौजूद थी। उम्मत में एक तबका है जो बेचारे पैदा हुए, जुबान से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, एक तबका उम्मत में वो भी है। हर इलाके में सीमा से माजूरीन पर भी मेहनत हो रही है। तलबा पर मेहनत, अंग्रेजी तलबा पर मेहनत, मर्दों में मेहनत, मस्तूरात में मेहनत। मेरे बुजुर्गों, एहतिमाम से अगर हमने उम्मत के हर तबके को काम पर खड़ा किया तो गूंगे बहरों से भी बातिल मिटेगा। जो जुबान से बोल नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, उनसे भी बातिल को ज़र्ब पड़े। मेरे बुजुर्गों मौलाना इजाज़ साहब फरमाते थे हमारे काम में सबसे ज़्यादा कल्ब का काम है। हर उम्मत का कल्बी एतबार से हुजूर वाले फिक्र को ले ले, हुजूर वाले गम को ले।
اہتمام سے ہمیں میرے بزرگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی یہ مجلس عزائم کی مجلس ہے، کارگزاری میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اور جو پہلو کمزور ہیں ان پر ہمیں توجہ دینی ہے، ان پر ہمیں پوری توجہ دینی ہے۔ سالانہ ماہانہ اوقات لگوانے پر پوری توجہ دینی ہے۔ 4 مہینے لگا کر اگر سالانہ وقت نہیں لگا رہے، سال کے علماء اگر سالانہ وقت ان کا متاثر ہو گیا، حالانکہ کسی مکتب کی طرف سے رکاوٹ نہیں، ذمہ داروں کو چاہیے اگر کسی کے مکتب کی طرف سے اگر رکاوٹ آ رہی ہے تو ذمہ داروں سے بات کرنا چاہیے۔ مسجد میں امامت کے اعتبار سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، مسجد کے ذمہ داروں سے بات کرنی چاہیے۔ میرے بزرگوں، اس پر پوری توجہ دینی ہے تاکہ ہمارا عملہ متحرک ہو اور ہمارے عملے میں اندر قوت بنے اور پورے عالم کے اعتبار سے محنت کرنے والے ہوں۔ اس وقت میں عزائم کی مجلس ہے، ہم سب کو بیٹھنا ہے، اپنے اپنے ضلع کے اعتبار سے اور اپنا پرچہ بھی دیکھنا ہے۔ کارگزاری میں بہت سے پہلو پر ہمارے حضرت نے توجہ دلائی ہے اور ترجمہ فوراً کا فوراً ترجمے سے آپ کو متوجہ کیا گیا ہے۔ عزائم کی مجلس میں بیٹھ کر اہتمام سے اپنے کام کو آگے بڑھانے کی بھی فکر کرنی ہے، اپنی مسجد کے اعتبار سے کام کی سطح کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں کا کام کمزور ہوگا، کام کرنے والے کمزور ہو جائیں گے۔ سالانہ ماہانہ اوقات پہ پابندی نہیں ہوگی، کام کرنے والے ٹھنڈے پڑ جائیں گے اور جو ہے بے دینی بڑھتی جائے گی۔ میرے بزرگوں، اگر محنت میں اپنے بڑوں کی نگرانی میں اگر ہم نہ چلے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اپنی محنت کو نہ کیا تو میرے بزرگوں بجائے دین زندہ ہونے کے ارتداد کی شکل بنے گی، لوگ مرتد ہوں گے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بہت فکر کے ساتھ توجہ دے کر ہمیں عزائم کے لیے بیٹھنا ہے اپنے اپنے ضلع کے اعتبار سے اور ہمت حوصلے کے ساتھ اپنے کام کو آگے بڑھانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی مجلسیں باقی ہیں، ابھی آخری مجلس بھی باقی ہے۔ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے مطابق فکر مند ہو کر ہمیں جا کر کام کرنا ہے، اپنے عملے کو ساتھ لینا ہے۔ مسجد سے لے کر حلقہ، ضلع اور پورا صوبہ اہتمام سے اللہ کا فضل ہے، ہمارے بڑوں نے محنت کی ترتیب صوبے کے اعتبار سے بھی قائم کی ہے، محنت کی ترتیب ضلع کے اعتبار سے بھی قائم کی ہے، ضلعوں میں حلقے کی بھی ترتیب قائم ہے، پھر مسجد کی محنت بھی، مسجد کا ماہانہ جوڑ اہتمام سے میرے بزرگوں کام کو صحیح رخ پر لا کر کام کریں گے، انشاءاللہ آپ کے صرف صوبے سے پورے عالم کا باطل مٹ سکتا ہے، آپ کے صرف صوبے سے تامل ناڈو سے پورے عالم کا باطل مٹ سکتا ہے۔ اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے، اس لیے توجہ دھیان کے ساتھ میرے بزرگوں بات سنیں اور اہتمام سے عزائم کی مجلس میں بیٹھ کر عزائم کریں، کام کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ کام میں جہاں جہاں جھول پیدا ہو رہا ہے، کام کرنے والوں میں کمزوری آ رہی ہے، اس پر پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے پورے عملے کو، پورے ضلع کے ساتھیوں کو ان باتوں کی روشنی میں فکر مند کر کے عزائم کرا دیں۔ அல்லாவுடைய கிருபை கொண்டு நமக்கு மகாமி ஒழிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் தமிழ் மொழியிலேயே பேசப்பட்டது, தெளிவான முறையில் மகாமி ஒழிப்பு சம்பந்தமான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டது. அதே போல பெண்கள் ஒழிப்பு சம்பந்தமாகவும் ஒரு நசிஸ்ட் நடந்துச்சு, அதுலேயும் பெண்கள் உழைப்புடைய அவசியத்தை பற்றி பேசினாங்க. சொன்னாங்க எப்படி ஆண்களுடைய உழைப்பு அவசியமோ அது மாதிரி பெண்களுடைய உழைப்பும் அவசியமானது. ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காலத்தில் ஆண்களுடைய உழைப்பை கொண்டு அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா ஆண்களை கொண்டு எப்படி ஹிதாயத்து வீச செய்தானோ அதே போல அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பெண்களை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா நிறைய பேருக்கு ஹிதாயத்து கொடுத்துருக்கிறான். சொன்னாங்க உமர் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டதற்குண்டான காரணம் அவருடைய சகோதரியாக இருக்கிறார். அதாவது இக்ரிமா ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்கள் ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டதற்கு காரணம் அவருடைய மனைவியாக இருக்கிறார். இது மாதிரி நிறைய சஹாபாக்கள், பெரும்பெரும் சஹாபாக்கள் அவங்களாம் ஈமானை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஹிதாயத்தில் வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்தவர்கள் பெண்களாக இருக்கிறார். இது மாதிரி ஆண்கள் எப்படி உழைப்பு செய்தார்களோ அதே மாதிரி பெண்களும் உழைப்பு செய்யக்கூடியவர்களாக இருந்தார். அது மாதிரி இந்த காலத்திலேயும் ஆண்களுடைய உழைப்பும் அவசியமாக இருக்குது, பெண்களுடைய உழைப்பும் அவசியமாக இருக்குது. இந்த முறையில் நமக்கு சொல்லப்பட்டதோ அந்த முறையில் உழைப்பு செய்யணும். அதே மாதிரி கல்வி கற்கக்கூடிய மாணவர்கள், அது மதரசாவில் கற்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது காலேஜில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்களுடைய உழைப்புடைய விஷயங்கள் தர்த்தீப் சொல்லப்பட்டது. அவங்களுடைய உழைப்பு எப்படி செய்யணும் என்பதாக அவர்களிடத்திலேயும் உழைப்பு செய்ய வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது. அது மாதிரி என்ன தர்த்தீப் நமக்கு சொல்லப்பட்டதோ அந்த தர்த்தீபின் பிரகாரம் நாம் இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டதோ அந்த விஷயங்களை நாம் மனசில் வச்சு நாம் அதை நம்முடைய பகுதியில் போய்
நம்முடைய சாத்திகளிடத்தில் அந்த விஷயங்களை சொல்லி அவர்களையும் தயார்படுத்தி அவங்களையும் இந்த உழைப்பில் நாம் ஈடுபடுத்துவது இது நம்முடைய பொறுப்பாக இருக்குது. சொன்னாங்க, யார் வக்து கொடுத்து சாலானா வக்து கொடுக்காம இருக்கிறாங்களோ, வருடம் வக்து கொடுக்காம இருக்காங்களோ, அல்லது மக்காமி உழைப்பில் இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ, அதை கொண்டு அவர்களுக்கும் நஷ்டம், வேலைக்கும் நஷ்டமாக. அதனால அது விஷயமாக கொஞ்சம் கவலைப்படணும். கார்குஜாருடைய விஷயத்துல பார்த்தோம்னா வேலை நடக்குது, ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள்ல பலகீனங்கள் இருக்குது. எந்த விஷயங்கள்ல பலகீனம் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு கார்குஜாரி சொல்லும் போதே நமக்கு சொல்லி காட்டினாங்க. அந்த விஷயத்துல நம்ம கவனம் செலுத்தணும். சொன்னாங்க, உலமாக்கள் வருஷம் கொடுத்துருக்கிறாங்க, ஆனா வருஷம் சில்லா அவனால போக முடியறதில்லை, மாசம் 3 நாள் போக முடியறதில்லை. அது எந்த துறையில் இருக்கிறாங்களோ, மக்தபில் இருக்கிறாங்க அல்லது இமாமத்தில் இருக்கிறாங்களோ, அங்க எந்த தடையும் இல்லை. அப்படி ஏதாவது தடை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அந்த பொறுப்புதாரிகள் யார் இருக்கிறாங்களோ அந்த பொறுப்புதாரிகளிடத்துல பேசி அவங்களுக்கு அனுமதி வாங்கி அவங்க எல்லாம் உழைப்பாதில் புறப்பட வைக்கிறது சொன்னாலும் தர்த்தீப் செய்யணும். மாசம் 3 நாளைக்கு அது மாதிரி வருஷத்துல சில்லாவுக்காக வேண்டி அவங்களுக்கு தர்த்தீப் செய்யணும். இது மாதிரி அல்லாவுடைய பாதையில யாரு நிறைய வக்து கொடுத்துருக்கிறாங்க, ஆனா வருஷம் அவங்க போகாமல் இருக்கிறாங்களோ அது விஷயமா கொஞ்சம் பிக்கர் செஞ்சு அவங்க எல்லாம் அவருடைய பாதையில போக வைக்கிறது தான் உண்மையான விஷயம். அதனால என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு இன்னும் சொல்லுவாங்க, இன்னும் மஜ்லிஸ்கள் இருக்குது. இந்த மஜ்லிஸ்கள்லாம் இந்த விஷயங்கள் சொல்லப்படுதோ அது விஷயங்கள் பூராமே அமானிதமாக இருக்குது. அந்த விஷயங்கள் நாமளும் நம்முடைய மனசுல பதிவு வைக்கிறோம். நம்முடைய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய இல்ல மஸ்ஜித் வால் ஜமாத்திலிருந்து நம்முடைய ஹல்கா, நம்முடைய ஜில்லா, நம்முடைய மாநிலம் என்று இந்த தர்த்தீப் நமக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அந்த தர்த்தீபின் அடிப்படையில் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம எல்லா சாத்திகளும் முழு உம்மத்துடைய அந்த பிக்கரோட வேலை செய்தார்கள் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நமக்கு பெரிய சலாயத்தை கொடுத்திருக்கிறான். சொல்றாங்க, அல்லாஹ் தமிழ் நாட்டு மக்களுக்கு எல்லாம் பெரிய சலாயத்தை கொடுத்திருக்கிறான். இந்த சோபாவை, இந்த மாநிலத்தை அல்லாஹ் முழு உலகத்துடைய பாத்திரை அளிப்பதற்கு அல்லாஹ் இந்த சோபாவை காரணமாக இருப்பான். இப்ப ஜில்லா வாரியாக நமக்கு அசாயம் செய்து கொடுப்பாங்க. ஜில்லா வாரியாக உட்கார்ந்து நம்ம அசாயம் இருக்காங்க.